हेलो विद्यार्थी मित्रों, सरस्वत स्कूल राता वापी में आप सबનું हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण 11 गणित विषयना JEE माटे प्रकरण नंबर 3 नो 14मो भाग जोवा जई रह्या छे। आ विडियो में आपणे त्रिकोणमितिनो एक छेल्लो मुद्दो कि जे तमारा माटे त्रिकोणना गुणधर्मों में वपराय छे तेनी चर्चा करीशुं। तो त्रिकोणमिति त्रिकोणना गुणधर्मों में केवी रीते वपराय तेनी चर्चा सौप्रथम आपणे करवानी छे। तो जुओ, सौप्रथम मारे जो चर्चा करवानी है ते छे कि जो कोई त्रिकोण ए बी सी माटे मारे हमेशा चर्चा करवानी है कोना माटे छे? त्रिकोण ए बी सी ना किस्सा माटे कि केवी रीते मैं आनो उपयोग करी शकूँ ते जोवानुं छे मारे। तो जो मैं धारो कि कोई त्रिकोण लई लऊं, धारो कि आने कही दो ए बी। आम याद रखो कि जेने क्यू नाम आपवानुं छे ते जो हमेशा जे खूणो छे तेना सामेना खूणाने स्मॉल ए आपवानुं छे। तो कैपिटल ए ना सामे स्मॉल ए आवशे, बी ना सामे स्मॉल बी रहेशे अने सी ना सामे स्मॉल सी। आ वस्तु आपणे 9मा धोरणमां करेली हती, याद छे? कयुं? हेरोननुं सूत्र। पर अहींया खूणो याद रखજો, जे खूणानी सामे लो ते खूणानी सामे तेनी बाजू लेवानी कि जेथी तमने गणतरीमां खूब ज सरळता पड़े। कारण के 9मा धोरणमां आपणे जोयुं कि जेम खूणो मोटो तेम बाजूनी लंबाई वधारे। 9मा धोरणमां आपणे जोयुं छे कि जेम खूणो मोटो तेम तेना सामेनी बाजूनी लंबाई વધતી જાય। એટલે તમારે જે ખૂણો લખેલો તેની સામે તેના જ નાની સંખ્યા વડે દર્શાવવાનો કે જેથી ગણતરીમાં ભૂલ પડે નહીં। ખ્યાલ આવી ગયો ત્રિકોણ માટે? ચલો, અહીંયા સૌપ્રથમ સૂત્ર જે આવશે જે તમારે યાદ રાખવાનું છે કે સાઇન સૂત્ર। चलो, साइन सूत्र आ रीते लखाय आखुं साइन नाम। चलो, साइन सूत्र शुं छे मने कहे कि जो मैं स्मॉल ए ना भागाकार में साइन ए लई लऊं, ते ज रीते स्मॉल बी ना छेद में साइन बी लई लऊं अने स्मॉल सी ना छेद में साइन सी लई लऊं, तो आ बधानो गुणोत्तर अचळ आवे। तो आना बराबर मैं कोई अचळांक के लखी शकूं, ज्यां के अचळांक छे। ख्याल आवी गयो? परंतु जो आ त्रिकोण एक वर्तुळ ना आ शिरोबिंदु एक वर्तुळ पर आवेला होय, आ शिरोबिंदु क्या आवेला होय? वर्तुळ पर। એટલે કે જો બીજો એક કિસ્સો બતાવું છું કે આમાં બીજું એક આન્સર પણ આવે। આ પહેલો કિસ્સો છે કે જો કોઈ ત્રિકોણ આપેલું આ રીતે તો થઈ જશે, પરંતુ જો ABC ના શિરોબિંદુઓ ए आर त्रिज्यावाळा वर्तुळ पर आवेला होय, एटले के आवो किस्सो आपेलो होय। आ ए, आ बी, सी, आ वर्तुळनुं केंद्र एटले के आ बधानुं मूल्य आर थई जशे, कैपिटल आर। आ सी, आ बी अने आ ए। जो आવું થઈ જાય તો આ સૂત્ર બની જશે મારા પાસે a ના છેદમાં તો k બરાબર તમારે લખવાનું 2r। તો k નું મૂલ્ય શું બની જશે? 2r। એટલે કે k ની જગ્યાએ તમે બીજું સંબંધ શું લખી શકો છો? a ના છેદમાં sin a, b ના છેદમાં sin b, c ના છેદમાં sin b બરાબર k ની જગ્યા હવે શું થઈ જશે? 2r। r એટલે કે વર્તુળની ત્રિજ્યાનો 2 ગણો, એટલે કે વ્યાસ લખી શકો કે k બરાબર શું થઈ જશે? તેનો વ્યાસ થઈ જશે। એટલે આ પ્રકારે તમે તેની ગણતરી કરી શકો। તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે સાઇન સૂત્રનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો છે। આ સૂત્ર બધા તમારે ડાયરેક્ટ યાદ રાખવા પડશે, આમાં કોઈ ગણતરી નથી કે તમે એને યાદ નહીં રાખી શકો। 2 સૂત્રો અગત્યના છે, ત્યાર પછી તો તમે બધા અંદરથી બનાવી શકો છો। ચલો, ત્યારબાદ બીજું સૂત્ર આવશે કોસાઇન સૂત્ર। ચલો, કોસાઇન સૂત્ર યાદ રાખવાની ટેકનિક શું છે કે ધારો કે મને cos a નું મૂલ્ય શોધવું છે બાજુઓના મૂલ્ય પરથી, તો આને મેં લખી શકું છું b² वत्ता c² माइनस a² ना छेदमां 2bc। आ केवी रीते लखवानुं? कया खूणा माटे वात करेली? स्मॉल ए। तो तेने संलग्न बाजू कई आववानी? स्मॉल ए। तो ते सिवायनी बाजुओनो वर्गोनो सरवाळो माइनस ते बाजुनो वर्ग अने छेदमां 2 गुणाकारमां bc। हवे ते रीते जो मने कहे के cos b लखी आपो तो b सिवायनी बाजुओ कई छे? c अने a। तो अहींया लखा c² वत्ता a² माइनस पछी b² अने छेदमां लखी देवा 2ca। તે જ રીતે મને કહે છે કે cos c મેળવીને આપો તો cos c લખાશે a² વત્તા b² માઇનસ c² ના છેદમાં 2ab।
ખ્યાલ આવી જશે કેવી રીતે થઈ જાય. તો આ રીતે તમે સાઇન અને કોસાઇન સૂત્ર અહીંયા મેળવી શકો છો. આ બે અગત્યના સૂત્ર છે અને તેના પરથી જ બીજા બધા સૂત્ર પણ અહીંયા તમને જોવા મળી શકે છે. ચલો એ કેવી રીતે મળે? તો ત્યાર પછી જે સૂત્ર આવશે તે અગત્યનું છે પ્રક્ષેપ સૂત્ર. પ્રક્ષેપ સૂત્ર 3 પ્રક્ષેપ સૂત્ર છે. યાદ રાખવાના છે કે ધારો કે સ્મોલ a બાજુનું મૂલ્ય મારે મેળવવું હોય તો b ગુણાકારમાં cos કેપિટલ C વત્તા c ગુણાકારમાં cos કેપિટલ B બરાબર થાય છે. જો સ્મોલ b નું મૂલ્ય a cos C વત્તા c cos A બરાબર થાય અને c નું મૂલ્ય a cos B વત્તા B cos A બરાબર થાય છે. હવે એ મળે કેવી રીતે? આનું મૂલ્ય અહીંયાથી મેળવી લેવાનું ને પછી સાદુરૂપ આપું. જો કેવી રીતે થાય બતાવું તમને. તો દાખલા તરીકે પહેલાંની સાબિતી બતાવું છું કે મારા પાસે શું છે B cos C છે વત્તા C cos B છે. ચલો cos C અને cos B ના મૂલ્ય નાખી દો અહીંયા. તો શું લખાશે? B કૌંસમાં cos C શું છે મારા પાસે? a સ્ક્વેર વત્તા b સ્ક્વેર માઇનસ c સ્ક્વેરના છેદમાં 2ab અને વત્તા c શું છે મારા પાસે? a સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર છેદમાં 2ac. ચલો સાહેબ શું b કેન્સલ અહીંયાથી cc કેન્સલ, 2a સામાન્ય લસાય એટલે કેન્સલ કરી નાખો. તો શું મળશે જુઓ? a સ્ક્વેર વત્તા a સ્ક્વેર 2a સ્ક્વેર, અહીંયાથી b સ્ક્વેર કેન્સલ અને c સ્ક્વેર કેન્સલ અને છેદમાં શું આવવાનું? 2a 2 કેન્સલ, a સ્ક્વેર a કેન્સલ એટલે આનો જવાબ શું આવી ગયો? a. તો તમારી શું થઈ ગઈ ડાબી બાજુ? ખ્યાલ આવી ગયો? કેવી રીતે થઈ જશે? તો આ રીતે તમે તેના પ્રક્ષેપ સૂત્ર પણ અહીં મેળવી શકો છો. ખ્યાલ આવી જશે કેવી રીતે કરવાનું છે? તો આ રીતે તમે તેના જવાબ સરળતાથી મેળવી શકો. ચાલો ત્યારબાદ ત્રીજો કિસ્સો જે આવવાનો છે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મેળવવાનો કિસ્સો. ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ. ધારો કે ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળને મેં ડેલ્ટા કહી દઉં તો ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળના 3 સૂત્ર બને. 2ab સાથે sin c ગુણાકારમાં આવશે, ડેલ્ટા 2bc તો sin a ગુણાકારમાં આવશે અને ડેલ્ટા હાફ AC sin B. આ 3 મને આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ આપે. આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મને 3 કિસ્સા આપે. હવે વાત આવે કે સર આ સૂત્ર બને કેવી રીતે? ઉદાહરણથી બતાવું છું એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. આપણે ખબર છે કે કાટકોણ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શું આવે? ધારો કે આ A લઈ લઉં, આ B લઈ લઉં, આ C લઈ લઉં એટલે આ સ્મોલ b, આ સ્મોલ c અને આ સ્મોલ a થવાનું. ચલો આ શું છે? 90 નો ખૂણો. એટલે આપણે ખબર છે કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ ડેલ્ટા બરાબર હાફ ગુણાકારમાં AB ગુણાકારમાં AC ગુણાકારમાં મેં 1 લખી દઉં ચાલે? ચલો AB નું મૂલ્ય શું છે મારા પાસે? સ્મોલ c. AC નું મૂલ્ય શું છે મારા પાસે? સ્મોલ b. અને 1 ને મેં લખી શકું કે sin 90. sin 90 એટલે કયો ખૂણો છે અહીંયા? A. એટલે કે આને શું લખી શકું? હાફ BC ગુણાકારમાં sin A. જો મળી ગયું આ સૂત્ર મને? જેને લેશો તેના પ્રમાણે આન્સર મળી જશે. જો તો આ પ્રમાણે બની જાય. ચલો આ રીતે નહીં કરવું હોય તો ધારો કે મેં એક સમબાજુ ત્રિકોણ લઈ લઉં ABC એટલે કે આ A, આ B અને આ C. પરંતુ સમબાજુમાં તો A બરાબર B બરાબર C થઈ જશે. આનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું છે આપણા પાસે? વર્ગમૂળમાં 3/7 ગુણાકારમાં બાજુનો વર્ગ એટલે a સ્ક્વેર લખી દઉં. ચલો આને લખવું હોય તો મેં શું કરું? 3/2 અલગ કરી નાખું. એટલે જો મેં આને લખી દઉં કે 1/2 ગુણાકારમાં a ગુણાકારમાં a ગુણાકારમાં √3/2. ચલો એની જગ્યાએ મેં b લખી શકું તો આ થઈ જશે 1/2 ગુણાકારમાં ab અને sin 60 થઈ જશે. sin 60 હવે મને ખબર છે કે સમબાજુ ત્રિકોણમાં બધા જ ખૂણા 60 ના હોય, પણ મને ab વપરાઈ ગયો છે તો આને મેં sin c લખી દઉં તો બે આવી જશે. sin a લખાતો પણ આવશે. અહીંયા a લખું તો અહીંયા bc લખવાનું, અહીંયા b લખું તો અહીંયા ac લખવાનું. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે આ રીતે તમે અહીંયા કિસ્સાઓ અલગ અલગ બનાવી શકો છો. તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે મૂલ્ય કેવી રીતે મળશે ને તેના પ્રમાણે તમારે આનો જવાબ મેળવવાનો રહેશે. ખ્યાલ આવી ગયો? કેવી રીતે કરશો? તો તમારે આ રાખવાનું છે કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ તમને કઈ રીતે મળશે આના પરથી. પ્રક્ષેપ સૂત્ર, સાઇન સૂત્ર અને કોસાઇન સૂત્ર. ખ્યાલ આવી ગયો? આટલા સૂત્ર બેઝિક છે જે તમારે અહીંયા યાદ રાખવાના છે. હવે થોડાક અઘરા સૂત્ર પણ આવશે કે જેની આપણે ચર્ચા કરવાની છે અને તેના પરથી આપણે જવાબ મેળવવાનો રહેશે. ચાલો તો તેના માટે જોઈએ કે તે શું કરવાનું છે.
ત્રિકોણ હમણાં રાખેલો જ છે મેં. હવે બીજો કિસ્સો, આપણે હેરોનું સૂત્ર પણ ભણેલા છે. હેરોનું સૂત્ર આપણે 9મા ધોરણમાં ભણતા આવેલા કે ત્રિકોણ એબીસીનું ક્ષેત્રફળ જો મેળવવાનું હોય તો આપણે હેરોનના સૂત્ર પરથી પણ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધતા હતા. એ તો તમને યાદ જ છે. પર અહીંયા અલગ ખૂણો આપેલો હોય કે પછી મને કહે કે જવાબ શોધો તો કેવી રીતે કરવાનો, તેનો જવાબ મેળવવાનો છે. ચલો જુઓ હવે કે નેક્સ્ટ કિસ્સો મને આપેલો છે હેરોનનું સૂત્ર કે ડેલ્ટા બરાબર શું લખાય, એસ વર્ગમૂળમાં પછી એસ માઇનસ એ, એસ માઇનસ બી, એસ માઇનસ સી, જ્યાં એસ બરાબર આપણને ખબર છે એ પ્લસ બી પ્લસ સી ભાગ્યા 2 હોય છે. આ સૂત્ર આપણે તો ભણેલા જ છે ઓલરેડી કે હા કેવી રીતે આનો આન્સર આવે છે. ચલો આના પરથી એક નવા સૂત્રની રચના થાય છે કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ જો મારે આ રીતે મેળવવું હોય તો મેં એને આ રીતે પણ લખી શકું છું કે ડેલ્ટા બરાબર સ્મોલ એ સ્મોલ બી સ્મોલ સી ના છેદમાં 4r. આર થઈ જશે, પેલા અંદર ત્રિજ્યા બનાવતું હતું તેનું મૂલ્ય આવી જશે. જો ડેલ્ટા બરાબર એ બી સી ના છેદમાં 4r પણ બની શકે છે. જો તમે બનાવવા માંગો તો આ કિસ્સો પણ અહીંયા બની જાય. ચલો ત્યાર પછી બીજું એક સૂત્ર બની જાય તે જુઓ કે હવે અર્ધખૂણાના સૂત્ર આના પરથી, અર્ધખૂણાઓના સૂત્ર એટલે આ તમને બહુ બધા મૂલ્ય મેળવવામાં કામ લાગી જશે, એટલા માટે કહું છું. અર્ધખૂણાઓના સૂત્ર જુઓ કે મને હવે આ ત્રિકોણ માટે કે સાઇન a/2 નું મૂલ્ય આપો, બાજુઓના મૂલ્ય આપેલા છે તેના પરથી. બાજુઓના મૂલ્ય પરથી મારે સાઇન a/2 મેળવવાનું છે. તો જુઓ સાઇન a/2 માં શું કરવાનું, વર્ગમૂળમાં એ સિવાયની બાજુ લેવાની એટલે કે એસ માઇનસ બી ગુણાકારમાં એસ માઇનસ સી. પહેલાં શું કરવાનું કે જે ખૂણો પૂછેલો છે તેના સિવાયની બાજુ લેવાની અને તેના વડે ભાગાકાર કરી નાખવાનો એટલે કે આખા વર્ગમૂળમાં તમારે લઈ લેવાનું બી અને સી. તે જ રીતે મને પૂછે કે સાઇન b/2 શોધીને આપો તો એ થઈ જશે આખા વર્ગમૂળમાં બી સિવાયના ખૂણાઓ એટલે કે એસ માઇનસ એ એસ માઇનસ સી ના છેદમાં એસી. તે જ રીતે મને કહે છે કે સાઇન c/2 શોધીને આપો તો આ થઈ જશે વર્ગમૂળમાં એસ માઇનસ એ એસ માઇનસ બી ગુણાકારમાં એ બી. તે જ રીતે મને કહે કે કોસ a/2 નું મૂલ્ય શોધીને આપો. કોસ a/2 શોધી જશે ઉલટું કે વર્ગમૂળમાં શું લખવાનું મારે એસ માઇનસ એ. ત્રિકોણના સૂત્રમાંથી બે વસ્તુ બચી ગઈ, જો આ બે નીકળી ગયા એટલે બચ્યા મારા પાસે બે વસ્તુ, તો એસ ગુણાકારમાં એસ માઇનસ એ ગુણાકારમાં બીસી લખવાનું. જો ઉપરનું બદલાઈ જશે, સાઇનમાં એસ માઇનસ બી અને એસ માઇનસ સી, તો તે સિવાયનું મારે ક્યાં લખવાનું, કોસમાં લખવાનું છે. ચલો તે જ રીતે મને કોસ b/2 મેળવવાનું હોય તો શું થઈ જશે, તો એસ કૌંસમાં એસ માઇનસ બી, બી વાળો ખૂણો લેવાનો અને છેદમાં પાછું શું લેવાનું મારે એસસી. ચલો પછી નેક્સ્ટ કોસ c/2. ચલો કોસ c/2 માં શું આવી જશે, એસ કૌંસમાં એસ માઇનસ સી અને છેદમાં એ બી. હવે આના પરથી કે tan a/2 શોધીને આપો તો tan a/2 માટે હવે કંઈ નવું સૂત્ર નથી, sin a/2 ભાગ્યા cos a/2. તો વર્ગમૂળમાં BC કેન્સલ એટલે આ આખું આવી જશે એસ માઇનસ બી એસ માઇનસ સી કૌંસમાં એસ માઇનસ એ આવી જશે આ રીતે. તો તેમ આપણે તે બાજુ લખીએ કારણ કે એના પરથી મેં એક બીજું સૂત્ર પણ બનાવ્યા આપણે તમને. જો કે tan a/2 મારે મેળવવાનું છે આના પરથી, તો tan a/2 મને શું મળશે જુઓ, તો tan a/2 મને મળશે વર્ગમૂળમાં એસ માઇનસ બી ગુણાકારમાં એસ માઇનસ સી ગુણાકારમાં એસ કૌંસમાં એસ માઇનસ એ. હવે વર્ગમૂળમાં માટે શું કરું કે એસ ગુણાકારમાં એસ માઇનસ થી ગુણાકાર ભાગાકાર વર્ગમૂળમાં કરું તો ઉપર બની જશે ડેલ્ટા અને નીચે આવી જશે એસ કૌંસમાં એસ માઇનસ એ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે જો નવું પણ કિસ્સો મળી ગયો, ડેલ્ટા શું આવી જાય, ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ. ડેલ્ટા શું થઈ જશે, ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ. તો આ રીતે પણ મને અહીંયા મળી શકે મૂલ્ય. જો તે જ રીતે કે tan b/2 મેળવવાનું હોય તો tan b/2 શું લખાય, વર્ગમૂળમાં એસ માઇનસ એ એસ માઇનસ સી કૌંસમાં એસ માઇનસ બી, અથવા આને લખી શકું છું ડેલ્ટા છેદમાં એસ કૌંસમાં એસ માઇનસ બી લખી શકું. અંદરથી જ બીજા સૂત્ર બની જાય. જો તમારે કરણી લો એટલે કે એસ ગુણાકારમાં એસ માઇનસ બીથી ગુણાકાર કરો એટલે પાછું ડેલ્ટાનું સૂત્ર બને અને ડેલ્ટાના છેદમાં એસ માઇનસ બી થઈ જાય, વર્ગ થઈ જશે. એટલે તે જ રીતે જો મારે tan c/2 મેળવવાનું હોય તો આ થઈ જશે વર્ગમૂળમાં એસ માઇનસ એ
એસ માઇનસ બીના છેદમાં એસ કૌંસમાં એસ માઇનસ સી, અથવા આને તમે લખી શકો છો ડેલ્ટાના છેદમાં એસ કૌંસમાં એસ માઇનસ સી. ખ્યાલ આવી જાય? તો આ રીતે તમે tan a/2 b/2 c/2 ના સૂત્ર પણ મેળવી શકો છો. તમારે ખાલી ધ્યાન રાખવાનું છે કે મૂલ્ય કેવી રીતે મળશે. ચલો હવે ત્રીજો કિસ્સો આવશે કે ધારો કે આ જ કિસ્સામાં વર્તુળ આપણે જોયું કે બહારની તરફ હોય, પણ આ જ કિસ્સામાં જો વર્તુળ અંદરની તરફ આવે તો શું કિસ્સો બને તે જુઓ કિસ્સો, કે તેના માટે તમારે સૂત્ર કેવી રીતે મેળવવાનું છે. જુઓ, આ તો ખ્યાલ આવી જશે કેવી રીતે કરવાનું છે. હવે આમાં જો કિસ્સો અલગ કરી નાખીએ આપણે. ચલો જો પાછું અહીંયા રાખવાનું કે અહીંયા જે આપણે કેપિટલ આર મેળવેલો છે તે તમારી બહિર ત્રિજ્યા કહેવાય છે. કઈ કહેવાય છે? બહિર ત્રિજ્યા. આ યાદ રાખવાનું છે. હવે આપણે એક સ્મોલ આર મેળવશું જેને આપણે એને કહીશું અંતઃ ત્રિજ્યા. એટલે કેવી રીતે થાય? જો કિસ્સો બતાવો છે એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. ધારો કે આ એક ત્રિકોણ છે, તેની બહાર એક વર્તુળ બનેલું છે આવું, અને આ એનું કેન્દ્ર છે, અને આ કેપિટલ આર થઈ જશે. એટલે આને કહેવાય બહિર ત્રિજ્યા. અંતર ત્રિજ્યા એટલે શું? એટલે કે આ ત્રિકોણ છે અને તેના અંદર એક વર્તુળ આપેલું છે આ રીતે જો, અને આનું જે કેન્દ્ર આવે આ બધા કિસ્સા તે તમારી શું બની જાય? વર્તુળની અંતર ત્રિજ્યા. તો બહિર ત્રિજ્યા અને અંતર ત્રિજ્યાના બે કિસ્સા યાદ રાખવાના તમારે. બહિર ત્રિજ્યા એટલે કે બહારની તરફ વર્તુળ બનતું હોય તેનું કેન્દ્ર ત્રિજ્યા, અને અંતર ત્રિજ્યા સ્મોલ આર એટલે કે ત્રિકોણની અંદર વર્તુળ આવેલું હોય અને તેની ત્રિજ્યા મેળવવાનું હોય. તેનું સૂત્ર આવે તે શું આવે તે જુઓ. ચલો તો અંતર ત્રિજ્યા કે મેળવવાના કયા કિસ્સા છે? એક કિસ્સો છે પહેલો કે જો કોઈ આર ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ ત્રિકોણની બાજુઓને અંદરથી સ્પર્શે છે. ક્યાંથી સ્પર્શે છે? અંદરથી. ચાલો તો હવે આ કેવી રીતે મેળવવાનું છે? અંદરથી સ્પર્શે તો તેના માટેનું ડાયરેક્ટ સૂત્ર છે કે જો તમારે આર મેળવવાનું હોય તો આર બરાબર થઈ જશે ડેલ્ટાના છેદમાં એસ. આ એક સંબંધ તમારે યાદ રાખવાનો છે. આર બરાબર શું લખાશે? ડેલ્ટાના છેદમાં એસ. ખ્યાલ આવી ગયો કે થઈ જશે. અને આપણે એક બીજું પણ મેળવેલું હતું કે બહિરથી આના માટે મેળવેલું હતું ને કેપિટલ આર માટે, કે ડેલ્ટા બરાબર શું લખાય? એબીસીના છેદમાં 4r. એબીસીના છેદમાં શું લખાય? 4r. તો ડેલ્ટા આરએસ લખી દો તમને, તો તમને અહીંયા પણ બીજો કિસ્સો મળશે. કોના? કેપિટલ આર અને સ્મોલ આરનો સંબંધ મળી જાય તમને. કે ડેલ્ટા જો અહીંયા લખું તો આના પરથી ડેલ્ટાનું મૂલ્ય શું આવે મને મળે? જો ડેલ્ટા બરાબર આર ગુણાકારમાં એસ લખાય, માટે તમે લખી શકો છો કે આર ગુણાકારમાં એસ બરાબર એબીસીના છેદમાં 4r આવી જશે. એટલે આ એક સંબંધ બી તમને જોવા મળશે. આર ગુણાકારમાં એસ એટલે કે એબીસીના છેદમાં 4r. તમે આ સંબંધ પણ સરળતાથી મેળવી શકો છો. એટલે આના પરથી તમે અંદર સંબંધ અલગથી મેળવી શકાય છે. ચલો ત્યાર પછી બીજો કિસ્સો આવી જશે કે જો આના પરથી મારે અલગ અલગ મૂલ્ય મેળવવાના છે તો કેવી રીતે મેળવી શકું? કે આરનું મૂલ્ય શું આવે? તો સ્મોલ આર બરાબર તમે લખી શકો છો એસ માઇનસ એ ગુણાકારમાં tan a/2, અથવા આર બરાબર તમે લખી શકો છો એસ માઇનસ બી ગુણાકારમાં tan b/2. તે જ રીતે આર બરાબર લખી શકો તમે એસ માઇનસ સી ગુણાકારમાં tan c/2. ખ્યાલ આવી ગયો કે થઈ જશે. એટલે આરને આ રીતે પણ તમે અહીંયા દર્શાવી શકો છો. tan a/2 b/2 તમને ખબર જ છે કેવી રીતે મેળવવાનું છે. આપણે આગળ સૂત્ર જોયું તેનામાં એસ માઇનસ એથી ગુણાકાર કરી નાખો અને તે તમને જે મૂલ્ય મળે તે તમારું શું આવે? આર. ખ્યાલ આવી ગયો કે થઈ જશે. એ કેવી રીતે બન્યું મેં બતાવ્યું આગળ તમને કે tan a/2 નું સૂત્ર શું દેખાયું મેં તમને? જો કે tan a/2 બનાવ્યું ડેલ્ટાના છેદમાં એસ કૌંસમાં એસ માઇનસ એ બતાવ્યું. હવે એસ માઇનસ એ આ બાજુ લઈ જાઓ તો ડેલ્ટાના છેદમાં એસ, ડેલ્ટાના છેદમાં એસ એટલે આર આવી ગયું. ખ્યાલ આવ્યો ને? આપણે આ સૂત્ર લખેલું tan a/2 બરાબર ડેલ્ટાના છેદમાં એસ કૌંસમાં એસ માઇનસ એ. એસ માઇનસ એ આ બાજુ લઈ જાઓ એટલે બરાબર ડેલ્ટાના છેદમાં એસ, અને ડેલ્ટાના છેદમાં એસને તમે શું લખી શકો પાછું? આર. તો જો આ રીતે મળી ગયા સૂત્ર બધા. આપણે એક જ માંથી બીજા બધા સૂત્ર મેળવવાના છે. ખાલી એકબીજા સાથે પરસ્પર સંબંધ શું આવે ને તે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. ખ્યાલ આવી જશે. ચલો આના પરથી બી તમે અલગ અલગ મૂલ્ય મેળવી શકો. કે ધારો કે મને cot a નું મૂલ્ય મેળવવાનું છે
cot a નું મૂલ્ય cot a આના પરથી મારે શું મૂલ્ય મળશે cot a નું મૂલ્ય ચલો cot a નું મૂલ્ય કેવી રીતે મળશે મને તે જુઓ તો cot a મને મળશે b સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર ના છેદમાં 4 ડેલ્ટા ડેલ્ટા એટલે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ યાદ રાખજો ડેલ્ટા દરેક જગ્યાએ આપણે બતાવીએ છીએ તે શું છે તમારું ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ છે ચાલો તે રીતે બીજા બધા મૂલ્ય બી તમે અહીંયા મેળવી શકો છો કે ધારો કે મને cot b મેળવવા કહે તો શું આવશે a સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેરના છેદમાં 4 ડેલ્ટા તે જ રીતે cot c મેળવવા કહેશે તો a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર માઇનસ c સ્ક્વેરના છેદમાં 4 ડેલ્ટા ખ્યાલ આવશે કેવી રીતે થાય એટલે અહીંયા બહુ બધા કિસ્સા એવા છે કે જે તમે એકમાંથી બીજું અને બીજામાંથી ત્રીજું મેળવી શકો છો ચાલો એક વિશિષ્ટ કિસ્સો અંત ત્રિજ્યાનો ખાલી તે યાદ રાખજો કે જો ત્રિકોણ ABC કાટકોણ ત્રિકોણ હોય તો તેની અંતઃ ત્રિજ્યા મેળવવા માટેનો કિસ્સો આ કિસ્સો આપણે 10મા ધોરણમાં ઓલરેડી જોઈ ગયા છે તે જ કિસ્સો છે કે કાટકોણ ત્રિકોણના અંદર વર્તુળ આવતું અને તેની ત્રિજ્યા મેળવવાની છે તો તેનું સૂત્ર શું આવે કે r બરાબર કર્ણ સિવાયની બાજુનો સરવાળો માઇનસ કર્ણ આખાના છેદમાં 2 એટલે દાખલા તરીકે આ એક ત્રિકોણ છે તમારા પાસે એ બી સી આ 90 છે અને આના અંદર એક વર્તુળ આવેલું છે જેની મારે ત્રિજ્યા શોધવાની છે r તો માટે r બરાબર સૂત્ર શું આવશે એ બી કર્ણ સિવાયની બાજુનો સરવાળો એટલે કે એ બી વત્તા એસી માઇનસ કર્ણ એટલે કે બીસી થઈ જશે અને છેદમાં શું આવી જશે 2 એટલે આ રીતે તમે આનો ઉપયોગ કરીને પણ જવાબ સરળતાથી મેળવી શકો છો એટલે ધ્યાન રાખજો કે આ કિસ્સો આપણે 10મા ધોરણમાં ઓલરેડી શીખી ગયા છે તે જ કિસ્સો અહીંયા મારે પાછો બતાવવાનો રહેશે તો આ પ્રમાણે તમે આનો જવાબ ખૂબ જ સરળતાથી મેળવી શકો છો અને આન્સર ફાઇન્ડ કરી શકો છો તો આજના વિડીયોમાં આપણે આટલા સૂત્ર પર અટકી જઈશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આના આગળના પ્રશ્નો કે એમાં એક્સ્ટ્રા સૂત્ર થોડાક બાકી છે તેની ચર્ચા અને તેના પ્રશ્નોની ચર્ચા શરૂ કરીશું તો આ વિડીયો જોવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર થેન્ક યુ વેરી મચ